करतारपुर की जंग दे विच गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी ने तेग दे जौहर दिखाए ने। इस जंग नूं माता नानकी जी ते माता गुजरी जी दोनों ने अपने नेत्रां दे नाल तकिया है। ते जदों देखिया ना कि गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी तेग चला रहे ने, उम्र बड़ी छोटी है, दुश्मनां दे आहू ला रहे ने, ते माता नानकी जी ने संदेशा भेजिया, एक सिख नूं हुक्म करके भेजिया कि जाओ तेग बहादुर नूं वापस बुला लियाओ, उम्र छोटी है, तेग बहुत जोर दी चलाई है, थक गया होएगा। धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी ने जवाब पता की दिता सी, कहन लगे मां सूरमा जंग दे मैदान विचों दोनों हालातां विच वापस आउंदा है, जां ते जंग समाप्त हो जाए ते जां फिर सूरमा जंग दे मैदान विच शहीद हो जाए, शहादत दा जाम पी के वापस आउंदा है। सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी ने कीरतपुर साहिब की धरती के उत्ते जदों गुरता गद्दी गुरु हरराज साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी नूं बख्शिश की, इतिहास के पन्ने कहते हैं कि माता नानकी जी ने हाथ जोड़ के आखिया महाराज मेरे लाल वास्ते की हुक्म है, ध्यान देना। उस वेले गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी ने 3 बख्शिशां दित्तियां। सब तो पहला महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन हस्ते मुबारक दे विच फड़िया होया जिहड़ा रुमाल सी ना, वो माता नानकी जी नूं दिता। एक कटार दिती ते एक बाणी दी पोथी दिती। हुण देखना गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी दी आत्मा रूप जिहड़ी धरती है ना, किन्नी कुछ जरखेज है। ध्यान देना गुरमुखो, जे धरती सही ना ना होवे, कलरी होवे धरती, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बीज पाइए वो फलीभूत नहीं हुंदा, ਉਹਨੇ ਵਾਧਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, कई वारी बीज भी खराब हो जाता। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी ने गुरु तेग बहादुर जी सच्चे पातशाह जी वास्ते दित्तियां ना माता नानकी जी नूं, ਇਹ बीज मात्र बख्शिशां ने। ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने इस बख्शिश के बीज नूं अपने हिरदे विच बीजिया। जिहड़ी कटार दिती ना गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी ने, वो कटार एक दिन तेग का रूप धारण कर गई। समा समाप्ति का नेड़े आ, बस मैं सिद्धांत दी 1-2 बातां कह के फिर आपां समाप्ति करांगे। वो जिहड़ी कटार की बख्शिश मिली है ना, वो तेग का रूप धारण कर गई ते दुनिया के लोगों को गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी ने दस दिता, दुनिया के लोगों मेरे पिता ने जो मेरा नाम रखिया ना तेग बहादुर, मैं ओदी बख्शिश दे नाल दुनिया के लोगों को इहदे अर्थ करके दसे। वो वेला आया जदों दिल्ली के चांदनी चौक दे विच जलाद खड़ा है, सतगुरु सच्चे पातशाह जी के सामने तेग तिखी करता है, ते कवि ने बड़े प्यारे बोल लिखे ने, मैं हाँ तेग ते कढ़ लै तेग, तू भी 1-2 नी परख लै 100 तेगा। मैनू लकब है तेग बहादरी दा, मेरे साहमे नहीं सकदियां हो तेगा। मैं ते जमदियां तेगां दी छां माणी, देख अपने बापू दियां 2 तेगा। मेरे पिता दी अणख बहादरी ते रिया परखदा तेरा प्यो तेगा। हुण भी देखी आउंदे भविख अंदर, मेरे पुत ने वाहणियां ओ तेगा। ओदी तेग विचों जेड़ी तेग निकलू, लखां लैगी तेरियां खोह तेगा। ओ कटार जेड़ी मिली सी ना, वो तेग बन के शमशीर बन के गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी के हत्थां विच आई
जिस तेग ने हिंदुस्तान दे विचों जुलमी राज दियां जड़ां पुट के रख दित्तियां। सारी संगत बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। जिहड़ी पोथी मिली सी ना गुरमुखो, उस पोथी नूं बीज रूप विच संभाल के उहदी कमाई कीती गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी ने। उस पोथी नूं पढ़ के ऐसा बैराग, त्याग ते अनुराग गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी दे जीवन विच आया। 59 शब्द ते 57 श्लोक उस पोथी नूं पढ़ के कमाई करके गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी ने उच्चारण कर दिते। ते तीजी बख्शिश जिहड़ी रमाल सी ना गुरमुखो, ਉਹ ਰਮਾਲ गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी ने बंदगी करके, सिमरन करके, नाम जप के, भगती करके, सेवा करके, साधना करके उस रमाल की बख्शिश नूं इन्ना वधा लिया। विद्वान कहंदे ਉਹ रमाल सारी सृष्टि नूं ढकण वाली चादर बन गया। प्रगट भए गुरु तेग बहादुर, सगल सृष्ट पै ढापी चादर। कर्म धर्म की जिन कल राखी, प्रगट करी कल युग में साखी। चादर की गल आई है ना गुरमुखो। बेशक भाई गुरदास जी 6वें पातशाह तक शरीर करके रहे ने, पर चादर बनना बड़ा औखा है। उन्हां दी बाणी विचों चादर का संकल्प मिलता है। चादर बननी बहुत औखी है। उन्होंने एक रूप, एक चित्रण किया है चादर किवें बनती है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਡੇਵਾਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ, ਬੀਜੇ ਤਨ ਖੇ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ। ਬੂਟੀ ਹੋਏ ਕਪਾਹ ਦੀ, ਟਿੰਡੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਆਪ ਖੜਾਇਆ। ਦੋ ਮਿਲ ਵੇਲਣ ਵੇਲਿਆ, ਲੂੰ ਲੂੰ ਕਰ ਤੁੰਬ ਤੁੰਬਾਇਆ। ਪਿੰਜਣ ਪਿੰਜ ਉਡਾਇਆ, ਕਰ ਕਰ ਗੋੜੀ ਸੂਤ ਕਤਾਇਆ। ਤਣਵਣ ਖੁੰਬ ਚੜਾਏ, ਕਹਿ ਦੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਧਵਾਏ ਰੰਗਾਇਆ। कैंची कट्टन कटिया, सूई धागे आण सवाया। लज्जण कज्जण काज कहाया। भाई गुरदास जी कहते एक चादर बनने तो पहला किस तरह के प्रोसैस दे विचों लंघदी है, आपां नूं समझण दी लोड़ है। एक जिमींदार एक बीज नूं बीजदा खेत विच, उस बीज नूं स्वाह दे विच पहला मसलदा है। आ जिहड़े पुरातन बजुर्ग बैठे इन्हां नूं पता होएगा कपाह दी खेती किवें हुंदी सी। वड़ेवे नूं सवाह दे विच मल के फिर उहनूं मिट्टी विच बीजना, फिर उहदे विचों एक छोटा जिहा पौधा बूटी पैदा होनी, उहनूं टिंडा लगना, गर्मी पैनी, धुप पैनी ते टिंडे ने खिड़ना। फिर सवाणियां ने जाके कपाह चुगनी, उहनूं वेलणे दे विच पीड़िया जाना, पिंजिया जाना। फिर उहनूं पाह दे के रंगिया जाना। कई तरह के जफर जालन तो बाद उहदा जदों सूत कत्तिया जांदा, तैयार हुंदा, ते फिर उहनूं रंगिया जाना, कैंची नाल कट्टिया जाना, सूई दे नाल उस चादर नूं तैयार किया जाना। इन्ने जफर जालन तो बाद वो जिहड़ा वडेवा है वो दुनिया दे विच हक प्राप्त करदा कि मैं किसी दी इज्जत ढकांगा। किसी दी पत ढकण वास्ते इन्ना जफर जालना पैंदा। पर धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी ने, जिन्हां ने सारी सृष्टि की पत नूं ढकिया, मनुखता की लाज रख ली गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी ने। उन्होंने किन्नी महान घालना की, किन्नी बंदगी की सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने। जदों आपां उन्हां दे इतिहास नूं पढ़दे हां तां सानूं पता चलदा 3 बख्शिशां गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी तो प्राप्त करके उन्हां बख्शिशां नूं वधाया। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी ने बंदगी करके, नाम जप के सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने दुनिया के तख्ते दे उत्ते वो इतिहास सिरज के रख दिता। तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, किनो बड़ो कलू मैं साका। धर्म हेत साका जिन किया, सीस दिया पर सिर न दिया। आओ गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी के प्यार विच आपां जुड़े हाँ। समाप्ति का समा है। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी की पवित्र बाणी बस आपां पंछी झात पा के ना फिर समाप्ति।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਿਆਰਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਵਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਫੜ ਲੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ। ਤਿਆਗਣਾ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸੋ? ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੱਡਣਾ? ਨਹੀਂ। ਪਹਿਨਣਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਛੱਡਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਦੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ। ਇਹੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਨ ਛੱਡਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਹਉਮੈ ਹੀ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਪਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਲਟਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਨ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਮ ਕੋਈ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਬੜੀ ਔਖੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕੇ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ, ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ। ਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਚੀਜ਼ ਫੜ ਲੈ ਜਰਾ, ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵਿਹਲੇ, ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਫੜਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵਿਹਲੇ, ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਤੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੱਥ ਵਿਹਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੇ ਹੱਥ? ਕਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ RAM ਨਾਮ ਉਰ ਮੈਂ ਗਹਿਓ। ਉਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਗਇਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੜਨ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ? ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਪ ਮਾਈਂਡ ਇਤਨਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲਾ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜ। ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਸਾਹਿਓ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਇਓ। ਕਿੰਨੇ ਬਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਹਿਰਦੈ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਬਾਂਧਿਓ ਪਾਲ।
ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ? ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਦਿਮਾਗੀ ਘੋੜੇ ਭਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਦਿਮਾਗੀ ਕਸਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਆਰਿਆ ਮਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨੂੰ ਫੜ ਲਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰ ਮੈਂ ਗਹਿਓ, ਜਾਂ ਕੈ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ ਹੋਏ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾਓ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ। ਰਾਤ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ 'ਚ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਹੇ ਮਨ, ਜਰਾ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ। ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਆਲਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਨੂੰ ਅਜਮਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ, ਕਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਚਲਤਾ ਮਿਟੇ। ਇੱਥੇ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਇਹ ਕੀਤੇ, ਚੰਚਲ ਚੀਤ ਨਾ ਪਾਵੈ ਪਾਰਾ। ਚੰਚਲਤਾਈਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਾਲ ਭਵਜਲ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ ਜਾਣਾ। ਬਰਾਗ ਮੰਗੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਚਲ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਰੋਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਹੋ, ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ 'ਚ ਮਨ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਮਨ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਹੋ। ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ, ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਓ। ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਹੋ। ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਹੋ। ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਜਪੋ। ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਹੋ। ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਹੀ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਮਨ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਆ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗ ਲਾ, ਹੋਸ਼ ਚ ਆ ਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅੰਗ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨੈਨੋ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ, ਸਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ। ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਭ ਮਿੱਠੇ ਸਾਧ, ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਬਿਸਮਾਦ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਸੰਗਤ ਉਧਰ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਮਨ ਨੂੰ। 50% ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੇਹਧਾਰੀ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਲਾਸ ਵਾਂਗੂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋੜੇ ਜਮਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜੋੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬਾਹਰ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗ ਲੈ ਹੋ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲੈ ਹੋ, ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋ ਵੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧ ਜਨ ਹਿਤ ਜਾਂ ਸਿਉ ਕੀਨਾ, ਜਿਉ ਛੁਟਿਓ ਜਬ ਦੇ ਤੇ ਡਾਰ ਅਗਨ ਮੈਂ ਦੀਨਾ। ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਜਗ ਕੋ ਤੁਮ ਜਾਨੋ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਸਭ ਸੁਪਨ ਸਮਾਨੋ। ਬਸ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਵਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ, ਕਰਨ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਪਰੈ ਨ ਜਮ ਕਹਿ ਤਾਮ।